નમસ્કાર, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે હું છું ઉર્વિશા વેગડા। સમાચારની શરૂઆત કરીશું। ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્વે રાજકોટ બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાએ ક્ષત્રિય સમાજ અંગે કરેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીના સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા, જે બાદ ગઈકાલે ચૂંટણી પૂરી થઈ છે। ત્યારે આજે ફરી એક વખત ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાએ ક્ષત્રિય સમાજની માફી માંગી છે। ક્ષત્રિય સમાજને રાષ્ટ્રના વિકાસના દોરમાં અને ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવામાં અગ્રેસર અને મહત્વની ભૂમિકા ભજવે તેવું આહવાન કર્યું છે। પરસોત્તમ રૂપાલાએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજી ફરી વખત ક્ષત્રિય સમાજ અંગે કરેલા નિવેદનને બદલે માફી માંગી હતી અને જણાવ્યું હતું કે મતદાન પૂરું થયું છે, રાજનીતિ પણ પૂરી થઈ છે। રાજકીય નેતા તરીકે નહીં પરંતુ એક ભાજપના સામાન્ય કાર્યકર તરીકે હું ક્ષત્રિય સમાજના જે લોકોની લાગણી દુભાને છે તેમને તેમજ માતૃશક્તિને નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે જે પણ ભૂલ થઈ છે તે મારા કારણે થઈ છે, આ માટે મારી જવાબદારી છે। મારી વિનંતી છે કે સકડું ભૂલી જઈ ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના કાર્યમાં સૌ સાથે મળી આગળ વધીએ। श्री शहर प्रमुख भाई मुकेश भाई, हमारा मीडिया ना इंचार्ज भाई श्री राजू भाई, आप सौ पत्रकार मित्रों, सौथी प्रथम तो हूँ फील्ड पर काम करनारा सौ पत्रकार भाईओनो हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करूँ छूँ कि आप सौए मने चूंटणीना आ दौर में खूब सारी रीते सहकार आप्यो छे, ए माटे हूँ आप सौनो आभार मानु छूँ। मित्रों, आजे मतदान गई काले पूरु थयुं छे अने मतदाननी प्रक्रिया पूरी थया पछीना मारा मनोभावो आपनी साथे शेर करवा माटे मैं आप सौने बोलाव्या छे। आप बधाने ख्याल छे कि मारी 40 वर्षनी जाहेर जीवननी कारकिर्दी छे अने ए कारकिर्दीना आ दौरमां हूँ चूंटणी लड्यो। मारे आप सौनी वच्चे एकदम निखालस एकरार करवो छे कि मारी समग्र कारकिर्दी दरमियाननो सौथी कठिन दौर एमांथी हूँ पसार थयो छुं। गई काले चूंटणी पूरी थई गई, मतदान सारी रीते थयुं, उत्साहपूर्वक वातावरणनी अंदर थयुं अने सौथी सारा समाचार तरीके हूँ जेने मूलवुं छुं ए संपूर्ण शांतिपूर्वक थयुं। ए घटनाने कारणे हूँ अत्यारे आप सौनी वच्चे मारी लागणीओ शेर करवा माटे आव्यो छुं। साथीओ, मारा एक निवेदनने कारणे आखी ए चूंटणीनी अंदर खूब मोटा वमळो सर्जाणा अने एने कारणे आ दौरमांथी मैं जेम आपने कह्युं कि सौथी मारो जाहेर जीवननो पीड़ादायक कहो, कष्टदायक कहो, ए दौरमांथी हूँ पसार थयो। मारे आपने सौने कहेवुं छे कि मारी भूल थई, माराथी भूल थई। एनी प्रतिक्रियामां क्षत्रिय समाज तरफथी एना समाजने उद्वेलित थवानुं निमित्त बन्युं, कारण बन्यो, पण आखी एक घटनानुं केंद्रबिंदु ने कारण हूँ ज हतो। पण थयुं एवुं के अमारी आखी पार्टी पण एमां लपेटाणी अने अमारी आखी पार्टीने पण सहन करवुं पड्युं, जे मारा माटे सौथी कष्टदायक छे। मने इंडिविड्युअल ए बहु पीड़ादायक बाबत छे। सामान्य संजोगोमां मारा वक्तव्यो ए मारी पार्टी माटे एसेट हता, मारी पार्टी माटे ए प्रोत्साहक रहता होय, एने बदले हूँ ज्यारे केन्डिडेट होऊं त्यारनुं मारुं एक वक्तव्य ए समग्र पार्टीने द्विधामां मूकनारुं थयुं, मुश्केलीमां मूकनारुं थयुं। एनो पण हूँ एकरार करूं छुं अने एनी सघળી जवाबदारी मारी छे एम हूँ बहु स्पष्टपणे आप सौनी वच्चे स्वीकार करूं छुं। पार्टीना अमारा प्रमुख तरीके CR पाटील साहेबे पण दिलगीरी व्यक्त करेली, एमणे पण आ बधानी साथे प्रयासो करीने जे कंई करवा जेवुं हतुं ए बधुं करता ज हता, पण एनुं निमित्त मात्र हूँ हतो। मारे आप सौने ए कहेवुं छे के हवे हूँ माणस छुं, तो माणस मात्र भूलने पात्र। अने मैं तो ते वखते पण सहजथी जेवी क्षत्रिय समाजमांथी
હજી તો યુનાઇટેડ વેમાંય નહોતું અને 1 to 1 જે લોકોના મને ફોનો આવતા હતા તરત જ મેં તો કહ્યું હતું, કારણ કે મારા મનમાં કશું હતું નહીં એટલે મેં દિલગીરી વ્યક્ત કરી દીધી હતી, માફી માગી લીધી હતી અને આગળ જતાં સમાજની વચ્ચે જઈને પણ મેં, અને એ વખતે પણ આપ બધા સાક્ષી હતા અને તે વખતે પણ મેં માફી માગી હતી. હવે જ્યારે મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ છે અને હવે મતવાળો વિષય કાંઈ છે નહીં ને હવે રાજનીતિવાળો વિષય પણ જે છે નહીં, કારણ કે ચૂંટણી હોય ને એટલે પછી બધું એમાં અંદર આવી શકે એ આપણને બધાને ખ્યાલ છે, એટલે એમાંય હું તો કંઈ બહુ જવાના મતનો છું નહીં. હવે હું પરસોત્તમ રૂપાલા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા અને જાહેર જીવનનો એક કાર્યકર્તા તરીકે ક્ષત્રિય સમાજના જે લોકોની લાગણી દુભાણી હતી અને મેં ત્યારે માફી માંગી હતી એનો એક ભાવાર્થ એવો પણ નીકળતો હોય કે હવે ચૂંટણી છે તો ફરજિયાત છે કે આવું કંઈક કરીને એમાંથી રસ્તો કાઢવા માટેનો પ્રયાસ કરે અને એ પણ સ્વાભાવિક છે. આજે હું નમ્રતાપૂર્વક માફી માગું છું, સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજની માફી માગું છું, ક્ષત્રિય સમાજની અમારી માતૃશક્તિને પણ વિનંતી કરું છું અને ક્ષત્રિય સમાજને કહું છું કે ઔદાર્ય એ ક્ષત્રિય સમાજનું ભૂષણ છે. હવે આજે રાજનીતિ પ્રેરિત આ મારું નિવેદન નથી. હું આપ સૌને કહેવા માગું છું કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન અને વિશ્વની ઉમ્મીદ એવા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પણ આ ઘટનાને કારણે સાંભળવું પડ્યું છે. એમને પણ નાનું મોટું કશું પણ એમને જે થયું હશે એ પણ મારા માટે અત્યંત પીડાદાયક અને કષ્ટદાયક વિષય છે. તો ફરીથી હું આપ સૌના માધ્યમથી એક નમ્રતાપૂર્વક મારી માફીને પ્રસ્તુત કરીને ક્ષત્રિય સમાજને આહ્વાન કરવાના મતનો છું, વિનંતી કરવાના મતનો છું કે રાષ્ટ્ર જ્યારે વિકસિત ભારત બનવાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય ત્યારે એમાં મારી ભૂલને નિમિત્ત બનીને આખા સમાજને કોઈ પણ પ્રકારની અન્ય બાબતોથી એ સમાજ માટે કશું કહેવાનું ઇતિહાસને મન થાય એવી બાબતોથી પર રહી અને ક્ષત્રિય સમાજ રાષ્ટ્રના વિકાસની આ કેડીની અંદર અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવવા માટે આગળ વધે એવું નમ્ર નિવેદન, નમ્ર અપીલ આપ સૌના માધ્યમથી હું કરવાના મતનો છું. સાથે સાથે મારી આ ભૂલને કારણે સર્જાયેલા વમળોથી અમારા કેટલાક સાથીદારોને પણ સહન કરવાનું આવ્યું છે, તો હું આપ સૌની સામે એમના માટે પણ મારી દિલગીરી પણ વ્યક્ત કરું છું અને એમની પણ ક્ષમા ચાહું છું. આપ સૌને મારો નમ્ર અનુરોધ છે કે આપ સૌએ આ મારા કઠિન દૌરની અંદર જે પ્રકારે મને સાથ અને સહકાર આપ્યો છે હું એની પ્રશંસા કરું છું. પુનશ્ચ મિચ્છામિ દુક્કડમ માનનીય શ્રી